third way Holy Spirit works in a believer. ಮೂರನೇ ವಿಧವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆಂದ್ರೆ, that is surrounding presence. ಆತನು ಸುತ್ತುವರಿದಂತ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. Holy Spirit surrounding you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದಾನೆ. Okay, or overflowing atmosphere of the Holy Spirit. ಹೊರಸೂಸುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಭವ. Praise God. This is also very beautiful experience. ಇದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ. Okay, this is the power of the Holy Spirit flowing through you. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೊರಡುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನುಭವ. And sometimes you don't even have to do anything. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, in one incident God says that my people whom I have called, I have chosen for my glory to spread around the world. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಕರೆದ ಜನರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲು. Hallelujah. See, God's glory is spread around the world through whom? Through you and me. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವೇ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿದೆ. The presence of the Holy Spirit that is in you ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ impacts the location, impacts the situations. ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ಟುವಂತದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. The presence of the Holy Spirit in you ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ will ಪ್ರಸನ್ನತೆ change the atmosphere, spiritual atmosphere. ಆತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. I'll give you one example. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. This is told by Pastor Paul Yangicho. ಪಾಲ್ ಯಂಗಿಚೋ ದೇವ ಸೇವಕರು ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. He passed away a few years back. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. He said, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, there are thousands of people who testified about South Korea. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. You know what they testified? ಅವರು ಏನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Even while flying in the airplane, ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರು, the moment they crossed South Korea they got healed. ಅವರು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ದಾಟುವಾಗಲೇ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. Hallelujah. How is it possible? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? Wherever worship happens, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೋ, wherever God's name is glorified, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ, the atmosphere is changed. ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Praise God. Praise the Lord. Do you want to see this city changed? ಈ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? Do you want to see your house changed? ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? Your God's presence who is in you, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ can do that through you. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲು ಅದು ಶಕ್ತಿವಂತದಾಗಿದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. I believe each of us have one experience as ministers of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಇದೆ. Have you gone for prayer walks? ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಿಗೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. Went, right? ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. We have been to prayer walks, prayer drives sometimes. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಡ್ರೈವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. What did you do in prayer walks? ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? Praying in unknown tongues. When we started to walk, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಾವು ನಡೆದಾಡ್ತೇವೆ. Okay, normally we don't pray loud or anybody to hear, or we just walk in our way, right? ನಾವು ಶಬ್ದವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡದೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Do you know when you walk like that, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, that atmosphere in that location is changed. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Praise God. When we came to Udupi, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದೆವು, we were still thinking what to do about the ministry here. ಈ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay, I told when we went to pastor's meeting, ನಾವು ಸೇವಕರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ, that time I met this man of God. ನಾನು ಈ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು in 2019. 2019 Okay, I was speaking about my place. I said I'm from Anantapur. ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅನಂತಪುರದಿಂದ ಬಂದವನು. After the meeting he said I am also from Anantapur. ಕೂಟವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ಅನಂತಪುರದವನು. Okay, while talking ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. I said, Pastor, I don't know what to do about the ministry, how to start or go about, or how to invite people. I don't know anything. ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That time he told me, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, just go around for prayer walks, don't do anything. ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಿಗೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗು. Keep on praying in tongues and walk. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನೀನು ನಡಿ. Okay, we took one hall. He said that sit in the hall and just keep on praying in tongues. ಒಂದು ಹಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. That after a couple of months after that, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ನಂತರ we could minister to 420 people. 420 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. Hallelujah. Hallelujah. That time only me and Avril was there. Nobody was there with us. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. Today also I wonder, ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. Now I want to do it again. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Okay, I have so many thoughts in my mind. ಅನೇಕ ಯೋಚನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. So pray for me. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Okay, but that happened because, ಅದು ಆಯ್ತು ಕಾರಣ, okay, because when you walk like that,
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು Okay, the ಸಂಭವಿಸಿತು. atmosphere in the location is changed. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Manipal was touched by the presence of God. ಮಣಿಪಾಲವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. You and me may not realize, we think like we're a small people. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಜನರು. But the one who is in you, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತನು, the one who is inside of you, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆತನು is the Almighty God. ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು. Hallelujah. Hallelujah. So let's read a few scriptures. ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Acts 4:31. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31. ವಚನ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವವರಾದರು. Praise the Lord. Praise the Lord. See here one incident where all the believers were praying. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆಯಿತು. Here Peter and John, they were arrested, right? ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So they were all, I don't know whether they were afraid or what, they are gathered together, they started to pray. ಅವರು ಹೆದರಿದರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Here it says that earth started to shake, the place started to shake. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವರು ಕೂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Everybody was filled with the Holy Spirit. ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದರು. And they shared gospel in boldness. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾರುವವರು. Suddenly the fear was gone. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಯವು ಹೊರಟೋಯ್ತು. Everybody was filled with the Holy Spirit. ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಭರಿತರಾದರು. That location was impacted because of their prayers. ಅವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ. One more beautiful example in the next chapter 5. ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. Okay, 15th 16th verse. 15-16ನೇ ವಚನ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಧೂಳಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟ್ಟು ಪೇತ್ರನು ಬರುವಾಗೆ ಅವನ ನೆರಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಮೇಲಾದರೂ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳ ಜನರು ಸಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟವಿದ್ದವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು. Amen. Praise God. Praise the Lord. This is again wonderful example, unimaginable example. ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಹಿಕೆಗೂ ಮೀರಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, the presence that Peter carried. ಪವಿತ್ರ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಪೇತ್ರನು, okay, when he walked around, ಯಾವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಡೆದಾಡಿದನು, people brought the sick people. ಆ ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಕರೆತಂದರು. Okay, the ones who were demonized, they were brought. ದೇವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದರು ಕರೆತಂದರು. They started to lay them around. ಆತನ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಿದ್ರು. His shadow fell. ಆತನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ and they started to rise. ಅವರು ಎದ್ದು ಬಂದರು. Hallelujah. Hallelujah. His shadow fell and they received healing. ಆತನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. Praise God. Praise the Lord. You know, last time if you remember, I was asking you to imagine what the word of God says. ನಾನು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Can you just close your eyes and imagine once? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Imagine yourself in the place of Peter. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪೇತ್ರ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. Because same presence Peter was carrying is inside of you. ಪೇತ್ರನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Can you just imagine? Can you just close your eyes and just imagine? ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ? You walking and then people receiving healing. ನಾವು ನಡೆದಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಜನರು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Can you just think about it for a moment? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಯೋಚಿಸಬಹುದಾ? You are called for this. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. You are called for this. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. This is your calling. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. You are called to transform lives. ನಾವು ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. There is an example of Paul in Acts chapter 19. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. There it says that even the cloth that touched Paul, ಪೌಲನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಸಹ, okay, they were healed. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದರು. Okay, whoever touched his handkerchief was healed. ಆತನ ಕೈ ಉಡುಪನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದರೋ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದರು. Whoever touched his apron was healed. ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದರು. This is you. ಅದು ನಾನು. This is you. ಅದು ನಾವು. Praise God. Praise the Lord. This is you. Amen. ಅದು ನಾವು. Come on, receive by faith. Say, I receive it by faith. ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. This is your calling, my calling. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let's read that. Acts 19:11-12. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ದೇವರು ಪೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ಜನರು ಅವನ ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ ಕೈವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಡಿವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಅವರವರ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿಯಾದವು, ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು. Amen. See, even demons ran away. ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದವು. See, Paul, whatever he carried, his things, those were anointed. ಪೌಲನಿದ್ದಂತ ಕರವಸ್ತ್ರ ಉಡಿವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The things that you carry are anointed. ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. Amen. The house that you are in is an anointed, blessed ನಾವು house. ಇರುವಂತ ವಾಸಿಸುವಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು. You know, wherever you go, that house will be blessed. ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಅದು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. Let's read one last scripture portion. ಕಡೆಯದ ವಚನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ. 2 Corinthians 2:14-15. 2 ಕೊರಿಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
14:15. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯೋತ್ಸವದೊಡನೆ ಮೆರೆಸುತ್ತಾ ಆತನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಮಳವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವಂತೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಮಳ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದ ಅರೋಮಾ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಪರಿಮಳ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್. ಈ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ನೌ? ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ದೇವರ ವಿಷಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. You know, if you put spray, ನಾವೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದಾದ್ರೆ, usually what happens, when you put spray, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? what happens? The smell, the aroma, the fragrance spreads around. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Okay, even entire room will start to smell. ಇಡೀ ಆ ಕೋಣೆ ಅದು ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. In the same way, ಅದೇ ರೀತಿ the presence of God whom you carry, the Holy Spirit, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೋ, wherever you go, he fills that atmosphere. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆತನು ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Many times we would have seen this. Whenever you enter into an argument, the place where argument is going on, the argument will become peaceful. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗುದು ಅಥವಾ ತೀರಿ ಹೋಗುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Sometimes I have seen some villages when we visited. ನಾವು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, okay, one house we went, that person, the people said that the person, whenever he sleeps, snake will come and sleep next to him. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Our brothers and I, we went to pray. ನಾನು ಸಹೋದರರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು. Okay, the moment we entered that house, ಮನೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ that snake ran away, it never came back. ಓಡಿ ಹೋದಂತ ಹಾವು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. How did this happen? ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು? It's because you carry God's presence. ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. Amen. Amen. Once I went to my friend's house to take some notes. ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದೆ. We went to that house, we sat at the dining table. ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆವು. Okay, their mother had given some coffee and we were drinking. ನಮಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆವು. Suddenly there was a mighty wind. ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. When I sat there, I felt too much of darkness in that place. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. And I started to pray. I just prayed inside. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. There was a mighty wind. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ. Their lives were attached to some sort of idols. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಕೆಲವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. And they were attached to some dead people. ಅವರು ಕೆಲವು ಸತ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ರು. Okay, all those things started to fall down. ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. And they picked them, they started to keep them, they got broken and they kept them aside. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟರು. They were wondering, what happened? ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ. And then they came and sat at the dining table. ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. And then what they said, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Suddenly I feel some light has come inside. ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That was evening time. ಅದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. Lights were not on. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I can notice outside the sun is going down. ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. But these people testified saying some light has come to their house. ಜನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Praise God. Praise the Lord. It is because you carry God's presence. ಈ ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು. Amen. Praise the Lord. I want to give some time to anybody who would like to share any testimony that happened in your life. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಇದೆ. Anything like about Holy Spirit in you that transformed you inside, or about the Holy Spirit upon you that used you in the ministry, or the Holy Spirit surrounding you whenever you go somewhere, minister to somebody, the lives have transformed. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. Anybody would like to share anything? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನುಭವ? Praise the Lord. ನಾನು ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಮ್ ಇತ್ತು.
ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು 2 ರೂಮ್ ಇತ್ತು. 2 ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 60 ಇಯರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹೆಂಗಸ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, ಆದರೆ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ರೂಮೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅವರಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 3 ರೂಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಜೀಸಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಾಸ್ಟ್ರೆ. Good evening to all of you. Praise the Lord. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. I hope so that no one knows me here. ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. Just kindly please listen to me. It's very, very clear. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. It's take little much time, but have patience to hear this. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. I am far from Hyderabad, not from this place. ನಾನು ದೂರದ ಹೈದರಾಬಾದ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. My thoughts were suicide. ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ. The day I just closed my eyes, having one thought, suicide. Why? Because there's no source of living. Parents did not allow me to come home, anything. Then I just sat on the platform of Secunderabad railway station at the corner stage. ನಾನು ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು seeing for the train where I can just jump on and suicide. ನಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈಲು ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಾರಿ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. I just found one person who had just dragged me back. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದನು. I just don't know who is that person also. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ Glory to God. I don't know who is that person also. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But I just found one ticket in my pocket, in my hand. He had just given me. That was the destination is from Secunderabad to Chennai. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಚೆನ್ನೈದಾಗಿತ್ತು. I just don't know that person. Did not see that person also. He just dragged my shirt. That's it. Given me a ticket in my hand. अरे बेटा तेरा मकसद ये है जाओ बोल के खत्म उतना ही. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದು ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಹೋಗು ಮಗ ಎಂದು. I just gone there, worked in small hotels. After that, a long time, I just remembered the words where my wife used to say. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದವು. I just remember her words that everyone will be in front of you, but you will be finding as an alone. No one will be there. Then I started trusting her words, and at time of my education, I just our friends. My teacher was a Christian. I just remembered who is this God. What they're just doing that. What miracle happens? Why? Because we'll saying that the miracles will be happening. Everything. I'm the pure Hindu and everyone. No one should give us the sweets or something like that. While when we are just going to schools, they'll just give in a book. It's a small pocket book. It's a Bible, Holy Bible mentioned in that. What they're giving for that? What's foolish? I just think of going to the church. Whether this God can save me. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿದ್ದವು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. The day I just gone to the church and pray to the God. That was the day I just started with an half-hearted, not fully also. Just do this miracle for me. Nothing should be happened to me. I must be come out of this everything. I hope so that the Holy Spirit is the prayers God has been heard my prayers. What better I just told me now. In ours, when we pray with a real hearted, God listens to our word. Isn't it? The next is that. Let me continue English. Everything is clear. The next is that after going to my home, I was without jobs. For 4 years. 4 years, whenever I used to get the job, within 1 week to 10 days, I have been terminated. Before that, I used to work for 4 months in Manipal. That's the same hotel now I'm working. After long gap of years, I'm not qualified to that job also. How the manager remembers me? He was a Christian. I believe that within this 4 years gap also, I was looking for the jobs they did not get. But from my heart, I was praying to God that I need to come back and work in the same hotel with the same manager. Why? Because when I used to work for the 4 months over there, that manager used to sit in the reception and hear the prayers of Karuna Southern Ministries. I just thought of, really I was with a hunger, crying in my heart, asking for the job.
I need a job in Madhuban Sarai only, with that manager only. After a long gap, God had listened to my words. I just came here. After coming here, this is my second year, I have moved to many of the churches for the prayers and everything, but I was unable to. Why? Because all the languages are over in Tulu, Kannada and everything. Little bit of English, but unable to. I was unable to. Why? Because I'm a basic. I'm a spoon feeder. So, here also the miracle. I was searching everywhere, everywhere. Unfortunately, within the recent months back, our hotel numbers I used to serve the YouTube shorts videos and everything. Chetan Pastor's videos, I used to see that. Daily verse on Bible. I used to see that. I thought of, why this? If I call from a mobile, he won't be attending. I just call from the mobile phone of the same hotel number he has just attended, he has just given me. After that, the main glory, whatever my heart says, Telugu church has got it now. It's all glory to God. I'm really thankful to all. And also really thankful to Vikas Pastor, Praveen Pastor Garu, Amma Garu, and all of you all. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise God. God bless you, brother. You are called by God. Amen. Praise God. Okay, let's pray for some time, okay? You know, we are called to carry His glory. ನಾವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And He is with us at all times, right? ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. You know, when we enter into the deep relationship with the Holy Spirit, ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, we start walking, the things will happen. ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದ್ಭುತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Like we said in the beginning, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ, it's not more Holy Spirit that we need. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. The more we surrender to Him. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತದ್ದೇ. Amen. ಆಮೆನ್. We are called for this. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We are called to transform nations. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We are called to transform this city. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. This is not about a religion. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಲ್ಲ. It is about the presence of God. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕುರಿತಾದದ್ದು. Where His presence is, ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರ್ತದೋ, there is freedom. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. Where His presence is, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, the darkness will flee. ಕತ್ತಲೆಗಳು ತೊಲಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. Where His presence is, ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, there will be healing, deliverance, miracles. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದ್ಭುತಗಳು. Many times we look for those things. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. Many times we look for the miracles. ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. But the source of miracle is here. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಭುತದ ಮೂಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. It is inside of you. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ. Amen. ನಾವು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಓ ರಿ ಬ ರ ಬ ಕು ರ ಬ ಶ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ಓ ಡಿ ರ ಬ ತೋ ರಿ ಖ ತ ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಉನ್ನತನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಮಹೋನ್ನತನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಓ ರಿ ಖ ಲ ಬ ಶು ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ಕು ರ ಬ ಶ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ಓ ಡಿ ರ ಬ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ಕು ರ ಬ ಶ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ಕು ರ ಬ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ರಿ ಬ ರ ಬ ಕು ರ ಬ ಶ ತೋ ರಿ ಡಿ ರ ಡ ಲ ಬ ಬ ಓಡಿರ ಬಲಬ ಓಡಿರ ಬಲಬ ಬರಿ ಖತೋರ ಡಲ ಡರ ಬೋಲ ಬಲಬ ಬ ಶತೋರಿ ಡಿರ ಡಲ ಬಕುರ ಬ ಸತೋರಿ ಡಿರ ಡಲ ಬ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಮಹೋನ್ನತ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವ ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, ಓ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತ್ರಯೇಕತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಿಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗುಂಟು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನನಾಗಿರುವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರ್ತನೆ, ಇಂಥ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್.